Please be seated. Now I invite Mrs. Sanimol Raju for a welcome speech. Good evening to one and all present here. I am profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone present here today on the auspicious occasion of our institution's 29th Annual Day celebration. The reason behind today's celebration is the success of this institution for the past years. I always take pride in saying that this is the institution I belong to because of the unity, integrity and morally it upholds. Firstly, I am honored to address our esteemed chief guest, Reverend Anup George, CSI Counseling and De-Addiction Center, Mala, Thrissur, present here to make this day even more special. It is doubtful that anyone here is not aware of their contribution to the field of work. We can only ask you to impart a few words of wisdom to students and motivate us even more. A warm welcome to our esteemed chief guest to this event. And this wouldn't have been possible without the contribution and guidance of our beloved principal, Mrs. Mercy Samuel. She protects and upholds the institution with the utmost care and support. Thank you for being our guiding light. May I now welcome our principal, Mrs. Mercy Samuel, to this auspicious day. Next, I would like to welcome our guest, Pastor George Kanarel, who very kindly agreed to grace this occasion and share his valuable thoughts with us. Welcome, pastors, to this wonderful day. I am privileged to welcome our beloved PTA President, Pastor Ashish George, for his endless commitments to this institution that have helped us reach where we are standing today. We are and will be grateful for your contribution. Welcome, pastors, to this memorable eve. Now I am honored to welcome our dedicated ward member, Sri O.N. Yashodaran, who will be working tirelessly to represent the interests of our community. Welcome, sir, to this auspicious event. I extend my gratitude to this family and well-wishers of our students present here with us today. It is because of your unconditional love, care and support that we have been able to achieve this success. Welcome, dear parents, to this beautiful event. I don't think I am eligible enough to appreciate the talent and excellence with words for our performers of today. I had goosebumps while watching them practice. The level of perfection that we are going to witness on the stage today is the juice of the daily grinding and hustle of this man. Welcome, dear students of this amazing eve. Lastly, I would like to welcome our dear teachers and staff for their dedication and struggle to train the students. If it wasn't for the cooperation of the teachers, the program couldn't have taken place. And I heartily thank for your dedication. Welcome, my dear colleagues, to this wonderful moment. Last but not least, once again I would like to welcome each and everyone who are present here. Thank you. Thank you, son teacher. Next, I welcome our principal, Mrs. Mercy Samuel, for presidential address. Good evening, everyone. To begin, I would like to thank the parents who have taken out their precious time to be here with us. A special thank to all the teachers who are not teachers but more like mothers to our students and have put up their effort to present such as good show before us over here. A big thanks to all the administrative members who worked behind the curtain to make the show special and possible. And the biggest thank you to all dear students who are so energetic and ready to perform before us. I thank Reverend Anup George for coming, and I am sure you all will enjoy his valuable class. Thank you. Thank you, teacher, for your words. Let me invite the chief guest of our annual day celebration, Reverend Anup George, who is a counselor at CSI Counseling and De-Addiction Center, Mala, Thrissur. I thank him for accepting my request and traveling a long way to reach our school. Welcome, sir.
Good evening, everybody. Good evening. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷയുമായിരിക്കുന്ന ബേഴ്സിമ, പ്രിയപ്പെട്ട PTA പ്രസിഡന്റ് ആശിഷ് ജോർജ് പാസ്റ്റർ, ടീച്ചേഴ്സ്, ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള അതിയായ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം, എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ 2 മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആദിജി അനീഷും ആമി മറിയം അനീഷും. ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിലും ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് അവർ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ, നല്ല മാതൃകകൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഞാൻ വൈഫിനോട് പറയുകയായിരുന്നു, ഒരു കുടുംബം എന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയായ ക്യാമ്പസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഈ സ്കൂളിനെ ദൈവതമ്പുരാൻ അനുദിനം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അക്കാഡമിക് ഇയർ അവസാനിക്കാൻ പോയാണ്, പുതിയത് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് അയക്കുവാൻ പറ്റുന്ന വടശ്ശേരിക്കരയിലെ ഒരിടം ഇതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നിങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷിക്കാം. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവുമെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. ഇതൊന്നും 29th ഇയർ ആകും അല്ലേ? 29th ഇയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂളിലെ ഇത്രയും ദൈവം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. ഒറ്റ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒന്നും നടക്കില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി കാണും. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി കാണും. അത് ശരിയാകും എന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാം. കൂട്ടുകാർക്ക് സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ അച്ഛനോട് മാത്രം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം, അച്ഛനോട് മാത്രം. ഇന്ന് 2 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഒന്ന് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച്, രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അച്ഛനെ കുറിച്ച് 2 പോസിറ്റീവ് കാര്യം പറയാമോ? കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാമോ? 2 പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് 2 പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഞാൻ പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു,
തുടർന്ന് വരിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്, അത് പോസിറ്റീവാണ്. നിങ്ങൾ മനോഹരമായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ നേരം വെളുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. യാദൃശ്യമായിട്ടൊരു മഴ പെയ്യും അല്ലേ? വിചാരിക്കുക, കൂട്ടുകാരെ വിചാരിച്ച് യാദൃശ്യമായിട്ടൊരു മഴ പെയ്യും. അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? അമ്മ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണോ? ഒരു മൂഡും ഇല്ല. ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഈ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അവർ പറയും. എന്നാൽ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം. മഴയായതുകൊണ്ട് ചൂട് കുറഞ്ഞിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് സ്കൂളിൽ പോയി ഇരിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ? സൂപ്പറായിരിക്കും അല്ലേ? മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ മുതിർന്നവരുടെ അവസ്ഥയും കൂടി അവരും ഇതിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തോണം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടേ ഇന്ന് ഒരു സുഖവും ഇല്ലെന്നേ, ഒരു മൂഡും ഇല്ലെന്നേ, ഒരു രസവുമില്ലെന്നേ, എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? രസം മറ്റേ കറിയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? ഇന്നൊരു മൂഡ് സ്വിങ് ആണ്, എന്തോ ഒരു മൂഡ് ഔട്ട് പോലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാലോ? മനുഷ്യന് വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയത്തില്ല അല്ലേ? ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കരയേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് കരയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന്, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളവരും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ കുടുംബം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ടീച്ചർ രാവിലെ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ വിവരിപ്പിച്ച് മൂടൗട്ടായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ടീച്ചർ എന്തോ പറ്റിയല്ലേ? ചോദിക്കില്ലേ? ഓക്കെ, അച്ഛനൊരു കഥ പറയാം. ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണം. എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്നാലേ എന്തുള്ളൂ? ഹെൽത്തി ആകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഒരു ഗുരുവും 2 ശിഷ്യന്മാരും കൂടി ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു നദിയുടെ അടുത്തെത്തി. അതൊരു മഴക്കാലമാണ്, കാലവർഷമാണ്. ഈ സമയത്ത് നദി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും പല വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും ഈ നദിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ്. അപ്പോൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ നദിയിൽ കൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നുടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും, അത് എടുക്കണമെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി. അവർ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഗുരു, വളരെ വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഈ നദിയിൽ കൂടി ഒഴുകിപ്പോന്നു, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അത് എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ശക്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ കാല് ഒന്ന് ഇടറിയാൽ നിങ്ങൾ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഗുരു പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് ഗുരു അല്പസമയം മാറി ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഒന്ന് ശമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുടനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ നോക്കി ഉടനെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നു. വളരെ ആകർഷണം തോന്നുന്ന ഒരു പുതപ്പ്. ഗുരു ധ്യാനത്തിലായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എളുപ്പന്ന് ഗുരുവിനെ വെട്ടിച്ച് ശിഷ്യൻ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ കമ്പിളിപ്പുതപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഈ കമ്പിളിപ്പുതപ്പിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മടങ്ങി നീന്തുവാൻ ശ്രമിച്ച ഉടനെ ഈ ശിഷ്യന് നീന്തുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് വിട്ടിട്ട് പോരാമെന്ന് ഈ ശിഷ്യൻ വിചാരിച്ചു. അതും നടക്കുന്നില്ല. അന്നേരത്തേന് ഈ കമ്പിളി പുതപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ശിഷ്യൻ കയറി പിടിച്ചത് ഒരു കരടിയെ ആയിരുന്നു. കരടി ഈ ശിഷ്യനെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനിത് പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കാണുന്ന ഉടനെ ഇമ്പമാണ് എന്ന് തോന്നും, മനോഹരമാണ് എന്ന് തോന്നും.
പക്ഷേ വിട്ടിട്ട് പോരണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്, പക്ഷേ നടക്കത്തില്ല. അതാണ് ലഹരിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് എന്താണ് അഡിക്ഷൻ. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ട് വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും ഹാനികരമാം വണ്ണവും വിധവും ഇടവിട്ടും വിട്ടുമാറാത്തതുമായ അവസ്ഥയാണ് അഡിക്ഷൻ, ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആസക്തിയാണ് ഉള്ളത് എന്ന്. കാരണം നിങ്ങളാരും ആസക്തി ഇല്ലാത്തവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരാസക്തി ഇല്ല അല്ലേ? അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ ഇങ്ങനെ ഞോണ്ടുന്നത്, അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ ചെവി സംസാരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ചെറിയ ആസക്തി ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കും സമൂഹത്തിനും അത് ദോഷം വരുത്തുന്നെങ്കിൽ അത് ആസക്തിയാണ്. ഓക്കെ. അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ല. 1956 WHO. എന്താ WHO? കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞേ എന്താ WHO? 7ാം ക്ലാസ്സുകാർ പറഞ്ഞേ എന്താ ഫുട്ബോൾ? വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പോൾ 1956 നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, മുന്നോട്ട്. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അഡിക്ഷനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളത്. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അഡിക്ഷനാണ്. അതിനെ ഒന്ന് കെമിക്കൽ അഡിക്ഷൻ, രണ്ട് ബിഹേവിയർ അഡിക്ഷൻ. എന്താ കെമിക്കൽ അഡിക്ഷൻ? കെമിക്കൽ അഡിക്ഷൻ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രാസ സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ക്രമേണ ആ വസ്തുവിന് വിധേയമാകുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് കെമിക്കൽ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രാസ സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കൾ. ഈ നോക്കിക്കേ, കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? കൂട്ടുകാരൻ നോക്കിക്കേ, മുതിർന്ന നോക്കിക്കേ, കുറെ പരിചയമുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നറിയാം അല്ലേ? എന്താ ഇത്? നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ബസ്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ, പ്രായമുള്ള ചേട്ടന്മാരും പ്രായമില്ലാത്ത ചേട്ടന്മാരും പാലത്തേലും കലിങ്കയിലും പെട്ടിക്കടയിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആത്മാവിന് പുക കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? പുകയില്ല അല്ലേ? ആ സാധനമാണ്. ഓക്കെ. ഇത് കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. രണ്ടാമത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന മയക്കുമരുന്നുകൾ. ഈ ഒരു മാസം മുമ്പേ ഒരമ്മ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു. +1 പഠിക്കുന്ന ഒരു മകനെ കൊണ്ടാണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം, വെറുതെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം കുറച്ച് നേരം. നമ്മൾ അതിനെന്താ സംസാരിക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവനോട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ അവനോട് അവൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു. ദൈവകൃപയിൽ അവൻ പേര് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് ഏതാ ദിവസം എന്ന് നിനക്കറിയാമോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാ ഇന്ന് സ്കൂളുള്ള ദിവസം, ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം അന്നൊരു തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അവനോട് ചോദിക്കുക, അച്ഛാ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ? ഞാനോർത്ത് എൻ്റെ കിളി പോയതാണോ, കിളി പോയതെന്ന് വാക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? എൻ്റെ കിളി പോയതാണോ അവൻ്റെ കിളി പോയതാണോ? ഞാൻ കലണ്ടറിൽ നോക്കി കറക്റ്റ് ഇന്ന് വെള്ളിയല്ല ഇന്ന് തിങ്കളാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ഏതാ വർഷമെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? 2024 ഡിസംബർ 10 അന്നത്തെ തീയതി. അവനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് 2025 വർഷം. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, ശാന്തമായിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ നീ ഉപയോഗിക്കുന്നേ? അവന് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയോ എവിടോ ചെറിയ ഒരു പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഒന്നും അച്ഛന് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് എന്തോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം അവൻ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാ 5 പേര് കൂടി 500 രൂപയുടെ ഒരു പൊതി മേടിക്കും. ഒരാൾക്ക് 10 ഗ്രാം വെച്ച് കിട്ടും. 10 ഗ്രാം വെച്ച് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിട്ട് വലിക്കു വെച്ചാ നല്ല സുഖമാണ്. സുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവാണ്, പോസിറ്റീവ് അല്ല, നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം. പക്ഷെ ഇതില്ലാത്തവനെ ഒരു മൂടുമില്ല, ഒരു രസവുമില്ല.
ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല അച്ഛൻ. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, +1 പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ അഡിക്ഷന് അടിമയാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം. ഈ ഇല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എന്തായിരിക്കും ഇല? പപ്പായയുടെ ഇലയാണോ? ആയിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ സിനിമ കാണത്തില്ലേ? കാണുമല്ലോ അല്ലേ? കാണുമല്ലോ അല്ലേ? സിനിമയിൽ ഇലയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? ചില സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതും ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും അത് രാസ സ്വഭാവമുള്ളൊരു ഇലയാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കോഫി കുടിക്കാറുണ്ടോ? ചായ കുടിക്കാറുണ്ടോ? കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ടോ? എത്ര കാപ്പി കുടിക്കും? എത്ര ചായ കുടിക്കും ഒരു ദിവസം? എത്രണ്ണം കുടിക്കും? 1, 2, അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ? നിങ്ങളും അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു. ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, ചെറിയ പ്രശ്നം. ഈ കോഫി കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അച്ഛൻ ചുമ്മാ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ശരിക്കരക്കാരോട് ഇങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ. അച്ഛനും ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ, തേക്കുതോടാ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്പന്ദനം നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഈ നാടിന്റെ ഒക്കെ. കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോട്ടുക വരും അല്ലേ? ഒരു സുഖവുമില്ല അല്ലേ? എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഉറപ്പാണ്. ഇതിനോട് ചേർന്ന്, പുകയിലോട് ചേർന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, മുറുക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവര്. മുറുക്കുന്ന സ്വഭാവം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഈ ലിപ്റ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ലിപ്റ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചവരാ അല്ലേ? അല്ലേ? മുറുക്കി നല്ല ചുമന്ന് അല്ലേ? പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമാണ്, പുകയിലെ പ്രശ്നം. അത് കെമിക്കൽ അഡിക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കോഫിയുടെ ഉപയോഗം, ചായയുടെ ഉപയോഗം കുടിക്കരുത് എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നില്ല. കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാം. ഞാൻ 14 വർഷമായിട്ട് കുടിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വെറുതെ നിർത്തുക, ചുമ്മാ രസത്തിന്. കുടിച്ചിട്ടാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കുടിച്ചാൽ നല്ലത്, കുടിക്കാതിരുന്നാലും നല്ലത്, പക്ഷെ അഡിക്റ്റ് ആവരുത്. ഓക്കെ, മുന്നോട്ട് പോകാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കെമിക്കൽ അഡിക്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട പടങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ കാണും, പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, ഇത് മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല സോഷ്യൽ മീഡിയകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എന്നാൽ അത് പോസിറ്റീവ് അല്ല. അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഓക്കെ, കൊച്ചു കൂട്ടുകാരും ഓർത്തോണം, ഈ കൊച്ചു കൂട്ടുകാര് ചില ചോക്ലേറ്റിനൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ? പപ്പയും മമ്മി പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്നത്? മിഠായി അല്ലേ? മിഠായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടുമില്ല, എപ്പോഴും മിഠായി 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 മിഠായി. അത് അത്ര നല്ല ശീലമല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനി ബിഹേവിയർ അഡിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലാണ് ഈ കെമിക്കൽ അഡിക്ഷനിൽ പെടാത്ത ചിലരൊക്കെ ബിഹേവിയർ അഡിക്ഷന് കുടുങ്ങാൻ വഴിയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശീലത്തിനോ സ്വഭാവത്തിനോ ശരീരവും മനസ്സും വിധേയമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബിഹേവിയർ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ശീലം പറഞ്ഞേ, കൂട്ടുകാരൻ നല്ല ശീലം പറഞ്ഞേ, ഒരു നല്ല ശീലം പറ, നല്ല ശീലം പറ, നല്ല ശീലം. അപ്പൊ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചില നല്ല ശീലങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതില്ല എന്ന് അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ. പല്ല് തേക്കുവോ? പിന്നെന്താ പറയാഞ്ഞേ? നല്ല ശീലമല്ലേ? കുളിക്കുവോ? എവിടെ? കുളിക്കല്ലോ അല്ലേ? നല്ല ശീലം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനിയും നമ്മളെ പിടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ അച്ഛൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ശീലത്തിന് എങ്കും അഡിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയല്ല, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോണില്ല. ഇന്റർനെറ്റ് ഗെയിം, മൊബൈൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലേ? അറിയാമോ? മുതിർന്നവർക്ക് മൊബൈൽ അറിയാലോ അല്ലേ?
ഈ ഒരു സാധനം അല്ലെ? ഇത് ഏത് സെറ്റായിരിക്കും? ഏത് കമ്പനി ആയിരിക്കും? ഏത് കമ്പനി ആയിരിക്കും? പറഞ്ഞു, വിവോയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചേ. ഉണ്ടോ? ഈ പ്രായമുള്ളവരെ നമുക്കിന്ന് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായി യൂട്യൂബ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് എന്തിനെയാ? യൂട്യൂബിനെയാ അല്ലേ? യൂട്യൂബിനെയല്ല സമീപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ എത്ര നേരം ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായി ചോദിച്ചോട്ടെ, അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമോ? ഉപയോഗിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിൽ കൂടുതലാണോ? 1 മണിക്കൂർ. 1 മണിക്കൂർ. ഞാൻ പറയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ, 2 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അവൻ ഇറങ്ങി വന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞ് അച്ഛാ ഫോൺ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം. 2 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഫോൺ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവരും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ നാളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരെ ഈ ഫോണില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, അച്ഛൻ എന്തേ ഫോൺ എടുത്തു കൂടെ എന്നാ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, എനിക്ക് പള്ളിയുടെ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ഫോൺ, യൂട്യൂബ് ആരെയും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കത്തില്ല, വാട്സപ്പ് നോക്കത്തില്ല. അത്യാവശ്യം കോൾ വന്നാൽ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക്. ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഈ സാധനം എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ഉടനെ അറിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ തോണ്ടും അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഈ ചില സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ 2 വിരലാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ? കാർട്ടൂണാന്നേ. നിങ്ങൾ കാർട്ടൂൺ കണ്ടോ? കാണണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷെ കാണുന്ന അച്ഛൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കാർട്ടൂൺ കാണരുത്, നിങ്ങൾ TV കാണാം. അരമണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാൻ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അരമണിക്കൂർ TV കാണാം. മാതാപിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക, മൊബൈലിൽ ഇവർക്ക് കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഒരു കാരണവശാലും TV വെച്ച് കൊടുക്കുക. അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്ക് TV വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണിക്കാതെ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. മറ്റൊന്നാണ് ബിഹേവിയർ അഡിക്ഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡെബിറ്റ്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും കടം മേടിക്കുന്ന ശീലം മുതിർന്നവരിൽ കൂടുതലാണ്. ആരെ കണ്ടാലും കടം മേടിക്കും. തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. കടം മേടിക്കുക, കടം മേടിക്കുക, കടം മേടിക്കുക. ഇത് ബിഹേവിയർ അഡിക്ഷനാണ്. ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവരും കൂടെ കടം ചോദിക്കും. അത് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കടം മേടിക്കണ്ട എന്നല്ല, അതിന് കടം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അഡിക്റ്റ് ആയി തീർന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങൾ. മറ്റൊന്ന്, കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പം പപ്പയും മമ്മിയും ഒക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഷോപ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? കടയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? നിങ്ങൾ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, അവസാനം വരെ അച്ഛൻ അത് പറയണമെങ്കിൽ അച്ഛന് മറുപടി കൂടെ പറയണം. ഷോപ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകും. കൊണ്ടുപോയാലും അമ്മ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, അത് വേണ്ടടോ, വെക്കടോ, വെക്കടോ, വെക്കടോ എന്ന്. ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? പപ്പയും പറയും, വേണ്ടടാ, അത് കൊണ്ട് വെക്കടോ, അത് പിന്നെ മേടിച്ച് തരുമെന്നല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞേ. ഉറച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ? നാണക്കേടല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതൊക്കെ പോട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ പഠിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ നമുക്കില്ലേ? അല്ലേ? അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അലമാരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, തുണി വെക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓഫീസ് ടേബിളുണ്ട്. ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കണം. ഇന്ന് ചെന്നിട്ട്
ഉപയോഗശൂന്യമായ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഓഫീസ് ടേബിളിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ പേനകളെല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കും. കാരണം തെളിയാത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ കളയാനുള്ളതാ, വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ കളയാനുള്ളതാ, കളയണം. കല്യാണ സാരി എടുത്ത് ആർക്കും കൊടുക്കണമെന്നല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ടേബിളിലും അത് തന്നെ. ഇന്ന് ചെന്നിട്ട് ഈ ടേബിളുകളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ. പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം, എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കണം. പക്ഷെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് ഭംഗിയായി വെക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളത് സൂക്ഷിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഓക്കെ, മറ്റൊരു അഡിഷനാണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക്, ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിക്കണമെന്ന് അഡിഷനുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ദൈവകൃപയാൽ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കം ചിലരെ കാണാറുള്ളൂ, അങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ടീച്ചർമാരെ ക്ഷമിക്കണം, ചില ടീച്ചർമാരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, മറ്റൊന്നുമില്ല. പഠിപ്പിക്കണം, പക്ഷെ പാഠം തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. എങ്കിലും അച്ഛൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ ജോലിയിൽ നമ്മൾ മുഴുകുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ബന്ധവും നമുക്കില്ല. അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ മനുഷ്യന് ടൈം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കരുത്. ഇപ്പം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് നടന്നാൽ മതി. അച്ഛന് കുടുംബം നോക്കണ്ടേ? അച്ഛന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണ്ടേ? ഇപ്പം അച്ഛന് ഒരു ഘടകത്തിൽ മാത്രം ഇപ്പം ബർത്ത്ഡേ ഭവനം മാത്രം വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? മറ്റാവശ്യമുള്ള ഭവനങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിലും നമ്മുടെ ഫോക്കസ്, ഒന്നിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ മാത്രം പതിഞ്ഞു പോകരുത്. അച്ഛനതാ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ 7ാം ക്ലാസ്സുകാരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പ്രേമമൊക്കെ തുടങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ചെറിയ പ്രേമം. ഇത് സ്നേഹമുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും? പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്നേഹം. അച്ഛനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രേമം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ലെന്ന് തന്നെ അച്ഛൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതത്ര നല്ലതല്ല. ഈ സിനിമയിൽ കണ്ടാൽ പ്രേമം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നത്, അതത്ര നല്ല ശീലമല്ല. ഓക്കെ, സ്നേഹം വേണം. പ്രേമിക്കേണ്ട സമയമാകുന്നുണ്ടെ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ പ്രേമിക്കാൻ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരും കേട്ടോ. അന്നേരം പ്രേമിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനിയും സെക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പാസ്റ്ററാണ്, എൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. പലപ്പോഴും ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് അതാണ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രയാസം. ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ്സുണ്ട്, ഇരിങ്ങാലക്കടയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോളേജ്, സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിസ്. ഞങ്ങളോട് പറയും, എൻ്റെ അച്ഛാ ചിലതൊക്കെ കാണുന്ന ഉടനെ വലിച്ചു കീറി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? ശരിയല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഒരു ബസ്സേ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, ട്രെയിനെ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, എന്തൊരു സ്നേഹമാ. ഓക്കെ, ഗാംബ്ലി, ചീട്ട് കളിക്കാറുണ്ടോ? ചീട്ടുകളി പ്രായമുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയല്ലേ, സ്ഥിരം ഈ ഉത്സവ പറമ്പും അല്ലാതെ ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ അതല്ല, ഇച്ചിരി കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈസ വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ശീലം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കില്ല. തുടങ്ങരുത്. അത് ബിഹേവിയർ അഡിഷനാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നമ്മളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ അറിയാതെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിവിട്ടു പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. മറ്റൊരു അഡിഷനാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് അല്ലേ?
കഴിക്കുക കഴിക്കുക ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ ഏത് സമയവും. തിന്നുക തിന്നുക തിന്നുക. ശരിയാണോ? പക്ഷെ നിങ്ങളെയൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, വലിപ്പത്തിലല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് വിലയിരുത്തുന്നത്, മനസ്സിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് എടാ പഠിക്കണം, ടീച്ചറെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോക്കോട്ടെ കുറച്ച് തരും. എടാ നീ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഉടനെ ടീച്ചറെ വിശക്കുന്നു, പാവം ടീച്ചറെ കൊണ്ടുവന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് അവനെ കൊടുക്കും, എങ്കിലും പഠിക്കുന്നില്ല. ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചറെ വിശക്കുന്നു. ഇതൊരു ഗെയിമാണ്. മറുവശത്ത് സൈക്കോളജി പറയുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായി അമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ പണി കൊടുക്കും അല്ലേ? വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല. എന്നാൽ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ചില ജന്മങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് മരണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്തൊരു സന്തോഷം. കല്യാണത്തിന് എന്നാലും ഒരു സുഖവും ഇല്ലെന്ന്. ഈ വൈകാരികമായ ചില ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കോമഡി കാണുന്നതിന് ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ. ഈ ആകാശദൂത് സിനിമ കണ്ട് കരയാത്തവരുണ്ടോ? അല്ലേ? നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ? ഈ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ ദൈവം മനുഷ്യന് ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ ലഹരി, ഏതെങ്കിലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് ആ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഓക്കെ. മറ്റൊന്ന്, ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബരോഗമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കും, ആ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കും, അവരുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കും. അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയാം. ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മക്കൾക്ക് പറയുന്ന അല്ലറ്റി മെമ്പറാണ്. ഈ അല്ലറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളിൽ 90% കുഞ്ഞുങ്ങളും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതിന്റെ കണക്ക്, ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് വന്ന് നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകൂടാതെ ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായി? ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ പേടിയാണ്. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാവിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ BD പഠനകാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത തീസിസ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ്, ആൽക്കഹോൾ ചൈൽഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചാണ്. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പേടിയാണ്. ഇപ്പം ഇതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് എല്ലാ പാട്ടും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് പറ്റത്തില്ല. ഈ സ്റ്റഡികളൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അപ്പോൾ അത് കുടുംബപരമായ രോഗമാണ്. മാതാപിതാക്കൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കും. മറ്റൊന്ന്, ഇത് ജെനറ്റിക്കും കൂടിയാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ? വേണോ? നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പറ്റാത്തത് എന്താ? നമ്മളൊക്കെ ക്യാമറയെക്കാട്ടി പവർഫുള്ളാന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാര്യം എന്താ? ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ചാരാ? മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ. അപ്പം ക്യാമറ കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിൽ അപ്പുറമായ നമ്മൾ പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ, അല്ലേ? പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കണം. ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതായി പോകും. ഉപയോഗിക്കണം, ചിന്തിക്കണം, വായിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ കൂടുതലായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ. മറ്റൊന്ന് പരമപ്രധാനമായ കാരണം, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താ? മൗണ്ട് സിയോൺ. ഈ മൗണ്ട് സിയോനിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂല്യബോധമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണുന്ന ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയോ? ദൈവത്തിനറിയാം, പറയുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ പറയണോ? പോട്ടെ, നിങ്ങളോട് മുതിർന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരിക, ഒരു അവധി ദിവസമാണ്, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, മക്കളെ എന്തുകൊണ്ടാ സ്കൂളിൽ പോകാനെ? പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പം ഇത്രയും ദിവസം ഞങ്ങൾ പോവായിരുന്നോ? ഇതെല്ലാം മറുപടി. മനസ്സിലായോ? ഇതെല്ലാം മറുപടി. ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ yes or no വ്യക്തമായി
വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കണം. ഈ യെസ് ഓർ നോ എന്ന് വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡിഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയാണ്. മനസ്സിലായോ? വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ, അത് മൂല്യബോധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. നല്ല മൂല്യങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ. പലപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ മുതിർന്നവരെ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ, നമ്മളെക്കാട്ടി പ്രായമുള്ളവരെ. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി വേണം. ഇവിടെ 7ാം ക്ലാസ്സിലും 5, 6ലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യണം. വീട്ടിൽ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിയിലല്ല കൊടുക്കണ്ടി പിടിച്ച് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കണം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഒന്ന് അനുസരിക്കണം. ഇതൊക്കെ മൂല്യബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക്. ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കും പഠിക്കുന്നേ? 4, 5, 6, 7 വരെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അഡ്മിഷൻ തരുമോ ഇല്ലയോ? അച്ഛൻ പറയാ, എൻ്റെ ടീച്ചറെ എത്ര ഫീസ് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തരാം, എനിക്കൊരു അഡ്മിഷൻ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരുമോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം തക്കത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അത് മാതാപിതാക്കളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ തക്കത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങണം, കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കണം, പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അവധി ദിവസം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്? പോട്ടെ, എത്ര മണിക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്? പറയണ്ട, നാണക്കേടാ. മറ്റേ സൂര്യഭഗവാൻ പിണങ്ങിപ്പോകും. ഈ ഒരു ടൈമൊക്കെ വേണം ജീവിതത്തിൽ, മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ. മറ്റൊന്ന്, അച്ഛൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന്, മൂല്യബോധത്തിനോട് ചേർന്ന് ശരിയായ ആശയവിനിമയം. അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അച്ഛനും കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെ പോയായിരുന്നു? ഓ, അവിടെ വരെ പോയതാ. അതല്ല എൻ്റെ ആൻസർ. ആണോ? അല്ല. വ്യക്തമായ മറുപടി വരണം. ഇന്നലെ എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നൊരു സംഭവം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പയ്യൻ, ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്, സ്കൂളിൽ പോകാൻ താമസിച്ചു ചെല്ലാൻ. അപ്പം ടീച്ചർ ചോദിച്ചു എന്താ താമസിച്ചത്? അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ താമസിച്ചു ടീച്ചറെ, അതുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചത്. അതിന് മറുപടി ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ടീച്ചർ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അവൻ എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിടാന്? ഇപ്പം പാവം അമ്മ ജോലിയുള്ളതാണ്, ഇവനെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം. 2 കാരണം കൊണ്ട് ഇവൻ താമസിച്ചത്. അമ്മ പോയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം TV കണ്ടു. TV കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവന് 10 മിനിറ്റ് മതി സൈക്കിളിൽ സ്കൂളിൽ ചെല്ലാൻ. എന്നാൽ ഇവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡ് 10 മിനിറ്റ് ബ്ലോക്കായി. അപ്പം ഇവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ താമസിച്ചു. അതാണോ ശരിയായ ആശയവിനിമയം? ആണോ? 2 കാരണമാണ്. ഒന്ന്, 10 മിനിറ്റ് മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. 2, ഈ 10 മിനിറ്റ് നേരം ബ്ലോക്കിൽ കിടന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വ്യക്തമായിട്ട്. കേട്ടോ? പപ്പ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക, എവിടെ പോയതായിരുന്നടാ? അവിടെ വരെ പോയായിരുന്നു. അതല്ല എൻ്റെ മറുപടി. പപ്പ കളിക്കാൻ പോയതാണ്. നീ 4:30 സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നീ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ബസ്സിനായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തും. എങ്കിലും നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റണം. സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം എവിടെയായിരുന്നടാ ഇത്രയും നേരം? ഇന്നതാണ്. കൂട്ടുകാരെ കേട്ടോ? നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള മുതിർന്നവരും ഇതൊന്ന് പാലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം? ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം.
കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. ഈ ഞങ്ങളൊരാളോട് ചോദിച്ചു, ഒരു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത്, തൃശ്ശൂരാണ്, എന്താ അവരുടെ ആഗ്രഹം? പറഞ്ഞു IPS എങ്കിലും ആണോ അച്ഛാ? ഇത് നല്ല കാര്യം, വെരി ഗുഡ്, നല്ല ആഗ്രഹമാണല്ലോ, കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. നീ എപ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുന്നു? സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം വെച്ചാൽ 10 മണിയാവും, സ്കൂളുള്ള ദിവസം 7 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും, 7:30-ക്കാണല്ലോ ബസ്. ആഗ്രഹം എന്താ? നടന്നത് തന്നെ മക്കളെ. IPS അല്ല, അതിനപ്പുറമാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് IPS കിട്ടിയൊരു പയ്യനുണ്ട്. അപ്പം അവന് ആദ്യം ബോംബെ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. IPS എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ഉമ്മ അവന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പറയുന്നത് അമ്മ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്, വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം അവൻ ആ റൂം അതേപോലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ റൂമിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ മെത്ത എടുത്ത് അവൻ ഭിത്തിയെ ചാരി വെച്ചേക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവനോട് ചിന്തോടെ ഈ മെത്ത കൊള്ളത്തില്ലേ? അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമോ? എൻ്റെ അമ്മ ഈ മെത്തയെ കിടന്നാൽ ഉറങ്ങിപ്പോകും, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അവൻ IPS നേടിയെന്നുള്ളതാ. ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം, നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും വ്യക്തിയത് എങ്ങനെ വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണോ? ആവുന്ന കാലത്ത് കുറഞ്ഞത് 2 പ്ലാവെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വെട്ടി വിൽക്കാനെങ്കിലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ കഠിനാധ്വാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാവണം, അല്ലേ? ഈ സ്കൂൾ 29 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങിയോണ്ട് ഇത്രയും പിള്ളേരോട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ആ സാറ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങിയത്, അല്ലേ? വർക്ക് ചെയ്തു, തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം തക്കത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു പോകാൻ പറ്റി. ഈ 7ാം ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് പഠിത്തം തീരണമെന്നല്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, ഇല്ലേ? അല്ലേ? മുന്നോട്ട് ലക്ഷ്യം വേണം. ലക്ഷ്യം വേണമെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ കൂട്ടുകാരോട് ഇപ്പോഴേ സ്നേഹത്തോട് പറയുക, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കണം. വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കുറഞ്ഞത് 8 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെ എങ്കിലും പഠിക്കണം. വേറെ ഒരു പരിപാടിക്കും പോകാതെ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാനുള്ള അത്രയും പേർക്ക് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും. ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന, ഇപ്പം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഈ ദിവസം ചോദിച്ചാൽ എത്ര നേരം പഠിക്കൂടാ? എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ. 6 മണി വരെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സാണ്, വീട്ടിൽ ചെല്ലും, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങും. ഇത് പഠിത്തം വെച്ചാൽ പിന്നെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ചോദിച്ചത് അമ്മോട്, എന്തോ ഒരുപാട് മറുപടി പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത്. അച്ഛാ 6 മണി വരെ പഠിക്കുമല്ലേ? അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ഘടകങ്ങളുമില്ല മനുഷ്യനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത. എല്ലാ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ വൈഫ് നീതുവിനോട് ചോദിക്കും, ഇനി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രാത്രി ഇരുന്ന് പഠിക്കും. 2 PG ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് രാത്രി നിനക്ക് കിടന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളു. അപ്പോൾ അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടില്ല, അച്ഛൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചല്ലോ, എനിക്കിനി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത അവസാനം വരെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ന് പരമപ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അച്ഛൻ ആരെയും വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് ആരെയും വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ CMS സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യൻ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. രാവിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം അവനോട് അമ്മ പറഞ്ഞു, എടാ മൊബൈൽ അധിക സമയം ഉപയോഗിക്കരുത്, നല്ല ശീലമല്ല. അവൻ പിണങ്ങിപ്പോയി. രാത്രി 2 മണി വരെ അവനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ല. സ്കൂളിൽ വരുവാന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിഫോം ഇട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. ആരെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ കിട്ടുമോ? അത് ബാഡ് ബിഹേവിയറാണ്. മറ്റൊന്ന് തൊട്ടയിലും പിടിച്ചതിലുമല്ല ഞാനത് ചത്തേക്കാം.
അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സൂയിസൈഡ് കൂടുതലാണ്. വളരെയധികം സൂയിസൈഡ് ഉണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ. ഉടനെ പോയി തൂങ്ങിച്ചിട്ട് ജനലിൽ തൂങ്ങിച്ചു. എന്തൊക്കെയൊരു സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം, മുതിർന്നവരുടെ ആയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, നമുക്കൊക്കെ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇതുവരെയും ശക്തരല്ല. ഇപ്പം അച്ഛൻ പറയുകയാണ്, അച്ഛൻ എല്ലാം കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുകയാണ്. സംസാരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഈഗോ അല്ലേ? ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോകുമോ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈഗോ ഇല്ലാത്ത 2 വ്യക്തികളെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു, അത് ഒരു മതപരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, പോട്ടെ. മഹാത്മാഗാന്ധിജി, എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ താൻ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ച മനുഷ്യൻ. അത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദൈവമേ, ഈ മനുഷ്യന്റെ വില കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, അത്ര തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ വേണ്ട, പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെക്കാട്ടിൽ പവർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നവർ, നമ്മളെക്കാട്ടിൽ കാര്യം അറിയാവുന്നവർ, നമ്മളെക്കാട്ടിൽ പക്വതയുള്ളവർ, അവരോട് ചോദ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് അഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത്, ചിലർക്കൊക്കെ ഈ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിങ്ങൾ നിർത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുക. ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടുന്നത്, മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കരുത്. മദ്യപാനം നിർത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം നിർത്തിയ ഒരാൾ അടുത്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് സജഷൻസ് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇന്നതാണ് എന്ന് അവർ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത്. കൂട്ടുകാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഒരു വീഡിയോ കാണാം, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ കാണാം. ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറയണം ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു. മാറ്റണം, കാണാൻ പറ്റുമോ? മാറ്റണം. നീ ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റുമോ? ബൈക്കിലിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇത് ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ സോങ് ആണ്. മേക്കിംഗ് മെലഡീസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട്? മേക്കിംഗ് മെലഡീസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് കൈവക്കാം. കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട്? ആ, അവിടെ ഇരുന്നോ, പറയാവേ. മേക്കിംഗ് മെലഡീസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൈ കൊട്ടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺ ടു ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വീശണം. എങ്ങനെ കൈ വീശാ കാണിച്ചേ? ആ, ഇങ്ങനെ. വെരി ഗുഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തംസ് ഇൻ എന്ന് പറയും. തംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ? 2 വിരലിനും തം ഫിംഗർ എടുത്തിട്ട് തംസ് ഇൻ. എൽബോസ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽബോസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കണം. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മേക്കിംഗ് മെലഡീസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്, മേക്കിംഗ് മെലഡീസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ തംസ് ഇൻ, എൽബോസ് അപ്പ്, ബെൻഡ് നീസ് പറയും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ? മുട്ടുമടക്കും അല്ലേ? നീസ് അല്ലേ ഇത്? മുട്ടുമടക്കും. ഫീറ്റ് എപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാല് 2 സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്ഷൻ ചെയ്യാം? മേക്കിംഗ് മെലഡീസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്, മേക്കിംഗ് മെലഡീസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തംസ് ഇൻ, എൽബോസ് അപ്പ്, ബെൻഡ് നീസ്, ഫീറ്റ് അപ്പാർട്ട്. ഹെഡ് ബെൻഡ് ഉണ്ട്. ഹെഡ് ബെൻഡ് എന്താ? തല ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നടിച്ചിട്ട് ഹെഡ് ബെൻഡ്. ടേൺ അറൗണ്ട് ഉണ്ട്. വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങണം. ടേൺ അറൗണ്ട് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടങ് ഔട്ട് ഉണ്ട്. നാക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും? ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നാക്കുണ്ട്, ടങ് ഉണ്ട്. ടങ് യെസ് ഇല്ല. അത് നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നതല്ലേ, വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തോ. എന്നിട്ട് ടങ് ഔട്ട്. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ? സിറ്റ് ഡൗൺ പറയും. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ചാടിയിരിക്കാം. റെഡിയാണോ? ആക്ഷൻ സോങ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ? അപ്പോൾ പേരൻസിന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം തന്നെ കൂടാം. എല്ലാവർക്കും, പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവർക്കും ഈ ആക്ഷൻ സോങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ചാടി ഇരുന്നിട്ടോ.
Band knees, feet apart, head bend, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, head bend, turn around, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, head bend, turn around, tongue out. Thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, head bend, turn around, tongue out, sit down. ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you for your kind words, sir. I hope all students listen to the message carefully. Try to follow good manners and good deeds in your life. Then only you can achieve in your life. Thank you, Mrs. Needu Mariam Anu, for performing a beautiful action song for us and also helping for the presenting the video. Next, I would like to invite our PTA President, Pastor Ashish George, for the delivering message. നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ ഇത്തരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടാടുവാൻ ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥി റവറൻഡ് അനൂപ് ജോർജ് അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ മേഴ്സി ടീച്ചർ, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പേരൻസ്, നമുക്കെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിരിക്കുവാൻ, ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയധികം സംശീകരിക്കുവാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ കേൾക്കുവാനിടയായി. കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ മുൻപേ തന്നെ അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ നന്നായി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കേട്ട ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിനെ ദൈവം മേൽക്കുമേൽ അനുഭവത്തിൽപ്പെടുത്തട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കേട്ടതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി, സമയനിഷ്ഠയോടുകൂടി, കഠിനാധ്വാനത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഇന്നു മുതൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. Thank you, Pastor. Now we are
വെട്ടമില്ല അതാണ്. Today I am going to recite the song. Thank you. Anju teacher, please come to the stage. Aksa and Chako. Adisri Sanoj. Amina Asri. Aro Sharma. Aksa. Adisri. Amina. Arosh. Bian Krishna. Dian. Dia. Evelyn Susan. Edlin Just Dijo. Gauri Lakshmi. Ramika R. Evelyn Susan. Gauri Lakshmi. Ramika R. Sandra Vaskar. Vaibhav. Adigesh N. Nair. Vaibhav. Adigesh N. Nair. Ami Marie Manish. Advait S. Advait Krishna. Dakshit R. Advait S. Advait Krishna. Dakshit. Devansh. Devansh. Kanish.
Shalomit, Zion. Zion and Shalomit. Now the toppers of class examination conducted in our school. Class 1 is Abhinesh Varun. Class 2 Adona Johnson. Adya Sunil, Devananda R, Srivardhan BS, Abhiya Ravi, Ashwin Lijish, Abhiram S. Kuru, make up a line first. Class 2 Adona Johnson. Class 3 Adya Sunil. Class 4 Devananda R. Class 5 Srivardhan BS. Class 6 Abhiya Ravi. Class 7 Ashwin Lijish. And the best Sionian award goes to Master Abhiram S. Kuru. Ostina Biju of class 5, please come to the stage. Teachers, please come to the stage to take a photo. For the exhibition, category 2, Agatha and Abhinesh of class 1, Hannah and Aiden of class 2. Hannah and Aiden of class 2. Devananda R. Adya Sunil of class 3. Sorry, category 3.
possible. First of all, I would like to thank the school management for his experience. Next, I would like to thank our principal, Ms. Nancy Samuel, for her great presence with us. A special thanks to Mr. and Mrs. Anup George for counseling us in modern way and to entertain our children. Next, I would like to thank Pastor Ashish George, who is our PT president, for his warm reservations. Last but not least, I would like to thank all of our dear students, our dear parents, for making this event a great success. A great night is ahead for you. Wait and watch.